ايثماتي سماثينا وقاد غادي تولينا. السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون مرحبا سيسونا ثازات المغرب يثي السنة قهدرن استمازيغ أهيل بوساقيت تذيات نخدميث في ثمثلث أين يعنان الجنرال حسن في الحكم دي فغن يعني دي التريبيونال ميليتير وهران ميث زرام 5 سنين يعني يحكم من فلاس 5 سنين ان الحبس نولا وقاد يعني يدينان ثمغلين سنة في الحكومة جي. أما الجنرال نزار يناد باللي الحكومة جي يسعى الريحة تسرسيث النغ سيتا يعني منزمر دنيني الحكومة جي بوليتيك، ولكن تصيدي هذا داغناول النظام لان وقادي يقارن باللي مس نزار لا الا ذنتا يمضبر مقران نغ ان دي جينيرو ان اتصل الحوايج اضران دي التسعينات اتصل المحاكمة يعني دي تريبيونو ميليتير تواضل من اتصل العباد بناس الحقوق نسن يزرفان سن، ولكن ونسلارا ماس نزار يناد ناغي لا كريتيكي لي تريبيونو ميليتير ذي الوقت الني اي غار ثورة يناد ولكن ناغي لا كريتيكي التريبيونال ميليتير نوهران اين يعنان الحكم الجنرال حسن مسا الويزا حنون ولاد نتاث الناد يون وحريش أريت ضبيرا ذي ثمورث النغ الأمور تمورث النغ ذا حريشاقي يسعى زال ذم قران في الحكم إيدي فغن في الجنرال نزار. نبغى تسلم الفيتي يدخدم ولتمثنا سعاد ورد نغلا الغرو 5 يسقسن الحبس سلاح كمن غاف الجنرال حسن يتوسنن أي تعراب يون مضبرن الديارس أيا قيدكو خام نشرع عسكريا ذي وهران. أمس ثاني نسماس مقرانية العربي يناد بالليل حكومة قيد البطلة مقران غاف الجنرال حسن. جنرال حسن يلا غافو قارو نسكورات توقين يون وحريش نلمكافحة نور فرافي اللي يتبعن دياراسك أكثر من 20 سكواسن يلا دك حريشاكين إمي يلا الجنرال توفيق ذن مهالينس إمي غنقارو ياكين الجنرال توفيق ذنتا إلا يتوكل فنس الخدمينس وسريد ويلا الجنرال حسن مكل ثيكل تشجيعات التقارير نغلي غابوغ اللي يخدم الجنرال توفيق. جنرال حسن يوسف غيثو سلواين تقدو ذامس عبد العزيز بوتفليقة غالا روترات دك سقواس 2013 دك سقواس اكين اندان الى تقثني غفلان غير الدياراس يكون تسلويث نتقدو ذا اندان كفاث الوف ثاقي سوسو فاغنو قارون دياراس الجنرال توفيق وين اللي يطفن نحريش اكين 4 القرن وإذا اللي يترقبن دي السرثيث لاسقساين أي غارو حضرارات جنرال توفيق المحاكمة الجنرال حسن مشاهد غاف تمثالتي ناس خاصة كنا مستني ناس مس مقرانية العربي لا ينوذان وكنا دياس غا المحاكمة ينس ذاكين يستقسيين لطقثن وتراجون الجواب أنواعي لاز دفير تطفان الجنرال حسن يا هل ترى تيجي تفراثين الجنرالات نظن إلى يتبعن جهاز دياراس ثي وشولين بوذي عرقنا المخطوفين للسقساين داشون إذ الدور اللي يخدم الجنرال حسن دي التسعينات ناخذك سقواسني بركانين اللي سعدال زيار وباشو عفوسي ساعة ذي المجازر الجماعية ليضران إميرني يا هل ترى ثيجي التصفيات ذي الحسابات ذو قروين وزابو أما كان وذي قدشن دي السرثيثي وهمن غاف ثامغلين الجنرال خالد نزار إيمين يدينا باللي الحكم غاف الجنرال حسن ذي البطل عندها لا يطلب نزار القاضي من زود ذي الجزائر وكنا دي سكشمي مانيس دي تمثال الحكم من الجنرال حسن. أما كان مسألة العربي الناد باللي خام نشرعن العسكر يبويد السين بويد دي شهدن مجال الجنرال حسن ويجي يون المهرب أم قرآن يكو يون عسكرين يوسف غيث الجنرال حسن غلار وترات والشي اللي رانا نتوقعوه أن يكون فيه نتائج مرضية اللي ترضي الجميع وخاصة شرف العدالة العسكرية والعدالة الجزائرية. ايثماتي سماثين نغال دار غير وين بغا كانت شكرا ولتمثنا سعاد في التقرير كي تنميرتيس مازال نتكمل في يعني تمثال ثقيل جنرال الحسن وكانت الدنوغال يعني نهضرات تصف لي ديكلاراسيون النظاري ديالنا باللي يعني المحاكمه ياكين القرار ياكين 5 سنين
في الحكم في الجنرال حسن القرار ويسعنا المعنى يعني وقد يتابع الامور تمرثنا الدينينا يغال مس نزرو دي هذرارا ذي الوقت يصعبن يسعد ثمرثنا انا مقارنه العشريه السوداء اتصل المحاكمات يقدران الوقت الني اين يعنان المحاكمات العسكر مازال يمدان نرثورا ذي الحباس وسنف كان راه يزرفان السن اي غار ماس نزرو دينا باللي لي تري بنو ميليتير يعني وصلحنا يعني القرارات اللي تفوغن صغور سن ديال الوقت الني انت الا ذي مدبر ان دي جينيرو يقلان سلحاين يعني لا سيكوريتي تمورث الجزائر ثغال دد نغال انا فولي دنا ماس لويزا حنوت الند باللي يعني لو بوفوار باراليل او زي ديكتي اون ديسيزيون بوليتيك كونتر لو جينيرال حسن يعني نكوني غير نسقسي ساكو كذا ديك شمني كيدنا نتمنى ان شاء الله مقرنه يطلع عربي هذيك شمي كيدنا ان شاء الله هذه نطف نتا مستنى لافوكا الجينيرال حسن غادي في خيران يعني تموغلي ناس امك ولا لافيرا كيث عدا ومك يعني الهضره ديالنا ماس النزار تناد يعني مكيدنا لويزا حنون لو بوفوار بارال اوز ديكتو اون ديسيزيون بوليتيك كونتر لو جينيرال حسن الى كيدنا ماس انور هدام ذا سلواي الحركه الحريه والعداله سي واشنطن ثمورث الامريكان ماس انور هدام السلام عليكم ازل فلاح. وعليكم السلام ورحمه الله ازل فلاون. بارك الله فيك سي انور هدام اشكرك على الحضور جو ميرسي بوكو. سي انور هدام يعني كي نشوفوا هذا الحكم على الجنرال حسن اللي كان معروف يعني تقربه للجنرال توفيق يعني المحاكمه كانت مغلوقه يعني ما اويكلو dans un tribunal militaire. Et on a vu beaucoup de déclarations après le procès, après donc la condamnation, le 5 سنوات. Parmi les déclarations dont Monsieur Nazar, il cite باللي يعني المحاكمة تاعو هذه ماشي عادلة والحكم هذا عليه يعني حكم يعني سياسي وليس يعني ما عندوش علاقة يعني بالعدل. يعني ما هو يعني quelle est votre lecture sur cette condamnation? Justement, lorsqu'on dit qu'on a vu le procès, on n'a rien vu, nous en tant que citoyens. On n'a rien vu, justement. On ne connaît même pas quelles ont été les charges exactes contre ce criminel de guerre, général Hassan. Mais c'est ça le problème en Algérie, c'est qu'il n'y a pas une justice indépendante. Où étaient tous ces gens-là qui parlent maintenant d'une politisation de l'institution judiciaire? Où étaient-ils lorsqu'il y avait تلك المحاكم بالجمل and all tout ce qui s'est passé dans les années 90? Donc il y a un problème de fond en Algérie, c'est qu'il n'y a pas une justice indépendante. Et malheureusement, ce général très connu par les victimes des années 90, avec tout, il n'a pas été jugé sur la base des atrocités commises contre le peuple algérien dans les années 90. Donc, même si on nous dit que ça a été réglé par le Moussalah al-Wataniya, bon, ce qui s'est passé après, on a, d'après ce qu'on a vu par la presse du pouvoir en place à Alger, il a été arrêté sur certaines charges. Où sont passées ces charges-là? Comme en tant que accusé de terrorisme, de formation de groupes armés et non, etc., etc. Où sont passés ces acolytes? Où sont passés les charges? Donc c'est ça le problème de fond en Algérie, c'est qu'il n'y a pas, l'État lui-même ne respecte pas la justice. Les gens ont confiance à cette justice. Lorsque ce Nazar, cet autre criminel de guerre, Khaled Nazar, parle, c'est une décision criminelle. Ça paraît bizarre à ceux qui nous regardent à la télévision, mais peut-être que je suis d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes raisons.
il aurait dû être, parce qu'il était en tête, ce général Hassan était en charge de ce qu'ils appelaient le contre-terrorisme. Il était en charge. Et il y a eu des victimes en Algérie. Plus de 250 000 morts, il y a eu des disparus, il n'y a rien eu. Et comment se fait-il? Cette justice, cette condamnation, peut-être elle est criminelle, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas tenu compte de tout ce qui s'est passé dans les années 90. Elle n'a pas tenu compte des charges contre ce général Hassan pour les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Et maintenant, on nous ramène quelques petites choses, on ne sait même pas quoi actuellement, lorsqu'ils disent que لم يمتثل للأوامر ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un règlement de compte سي انوار هدام يعني une guerre de clans comme l'a bien dit Louisa Hanoun, elle dit le pouvoir parallèle a osé dicter une décision politique contre le général Hassan. هذه يعني Louisa Hanoun qui le dit. Maintenant vous يعني vous avez parlé باللي يعني le général Nzar qui dit que cette condamnation est injuste. Alors par rapport aux condamnations d'avant, est-ce que vous pensez que c'est les condamnations هذو يعني il faut que c'est ce qui s'est passé le temps de Nzar? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des pressions sur lui pour qu'il y ait justice par rapport aux gens qui ont été condamnés في الوقت هذاك؟ والله شوف أنا كما قلت لك يعني ça paraîtra bizarre, mais je suis d'accord avec lui que c'est une injustice, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour la même injustice. Ce type-là, d'après ce qu'on sait, justement, on demande qu'il y ait le rétablissement de la vérité et que les choses soient départagées. Qui a été derrière vraiment toutes ces victimes, toutes ces atrocités commises contre notre peuple en Algérie? Qui a été derrière Tigendouren? Pourquoi il a été accusé de formation de groupes terroristes alors qu'il était lui-même en charge de la lutte contre le terrorisme? Quelle est la portion de nos partenaires algériens à l'étranger qui ont eu de victimes à Tigendouren dans cette condamnation, dans cette arrestation et cette condamnation masquée, parce qu'actuellement, ça ne rime à rien. Il a été accusé sûrement pour autre chose. On a voulu le neutraliser pour autre chose. Donc, le peuple algérien a le droit de comprendre, a le droit de connaître qu'est-ce qui se passe. Maintenant que ces gens-là, qui ont soutenu le pouvoir en place en Algérie, qui étaient derrière ce pouvoir illégitime en Algérie, qui viennent maintenant de se ressaisir et de découvrir que la justice algérienne est politisée, il faut qu'il revoie qu'est-ce qu'il faisait avant. Pourquoi notre justice est devenue comme ça? Restez avec nous, on va essayer de vous prendre en Skype si c'est possible. Restez avec nous. On a نسعى مثلا مصطفى معزوزي ذا قداش دي سيتي ديك شمني كي سيتي زوزو سي مصطفى السلام عليكم ازول فلاك يا الزول فلاك ما صار الزول يفوز يتولينوك المغارب ديال مزيان صحيت مصطفى يعطيك الصحه كي تشكرا ميدكش ماضي كي نغاكما مصطفى يعني ثوالض الحكومي دي فغن في مس يعني الجنرال حسن نزاره دي قرب اللي الحكم كي يعني تيكركاس ماشي ذا الحكم يعني ونسعاره نكونين جوستيس باش هاد السفاغ الحكم ماكي يناد باللي سي اون ديسيزيون بوليتيك لويزا حنون ثغالد ثناد لو بوفوار باراليل a osé dicter une décision politique contre le général Hassan. يعني تمغلينك في les déclarations يجي surtout يعني le général Nzar lui-même qui était montré du doigt dans la décennie noire. Tout d'abord, je me pose la question suivante, elle est très simple. Pourquoi Nzar a mis l'arrestation de Hassan avec ce verdict qu'il a daigné parler? Normalement, à Diavar, il va d'abord s'exprimer sur cette histoire du 4e mandat, parce que le problème, il venait déjà, le 17 avril, le problème, c'est qu'après le 17 avril, je suis dans un état de non-droit. C'est une injustice. Non, c'est la reconnaître,
le police plainte du MDN pour arrêter Hassan. C'est comme si le pouvoir parallèle qui gouverne en Algérie a besoin de se justifier. Ce pouvoir mafieux, ce pouvoir totalitaire, il utilise des méthodes staliniennes. Il n'a pas besoin de plainte, il n'a pas besoin de procédure pour arrêter quelqu'un. Le général Hadid, il a été arrêté via l'autoroute. Hassan, vous vous posez la question sur le fait qu'il soit condamné. Ils ont décidé de l'éliminer à mort. D'une autre manière, ils vont le mettre au frigo comme ils ont mis au frigo tous les autres généraux du DRS. Peut-être que au Gavin, s'il se lève un coup de temps, parce qu'il faut faire des lectures. Il connaît les pratiques du pouvoir politique et les pratiques du pouvoir militaire. Une fois qu'il l'a en poste, le général de l'Océan al-Hafs. Donc ils ont tous quelque chose à se reprocher à Nasrallah. Donc aujourd'hui, le véritable enjeu, la véritable question qui mérite d'être posée, est noire, ماشي اي غير حسن جنرال حسن بنت الحبس انوي قبل جنرال حسن الحبس فهمت ولونجو عندك الحوار الجيري افيك شو بوفوار parallèle. Tout le monde sait que Bouteflika n'a pas ses facultés mentales et physiques pour gouverner l'Algérie. Donc aujourd'hui, ceux qui décident à sa place, ceux qui transmettent des messages par voie de lettres au peuple algérien, doivent être démasqués. C'est grave. C'est une institution parallèle et c'est dangereux. Et lui, quand il remet en cause, Mustafa, il remet la justice en cause dès la condamnation de Hassan, la justice elle a existé sous sa, quand il était général aussi. Il n'est pas bien placé pour nous donner des leçons de justice. Attention, qu'on s'entende bien. C'est bien, c'est un vrai monde, la repentance politique. Khalid Ben Saoudi fera les repentir, fera l'opposition. Et Louis Zahnoun qui a cautionné dangereusement le 4e mandat. Louis Zahnoun, normalement, avec un nouveau régime, elle doit être interdite d'exercer la politique parce que si elle fait tout sauf de la politique. Louis Zahnoun qui s'est porté candidat de la honte vers le rôle de lièvre et s'est attaqué aux autres candidats pour soutenir Bouteflika. C'est-à-dire qu'il veut nous donner des leçons. Ils sont tous, ils veulent tous se refaire une virginité, je m'excuse du terme, mais c'est trop tard. Nous connaissons le même changement avec les gens internes qui ne se sont pas mouillés avec ce régime totalitaire, qui n'ont pas d'affaires avec ce régime, qui n'ont pas soutenu ce 4e mandat de la honte. Vous dites qu'ils soutiennent le 4e mandat de la honte, ils vont payer, ils vont devoir rendre des comptes devant Dieu, devant l'histoire et devant le peuple algérien. Les députés, les 388 députés ils doivent être mis en quarantaine, ils doivent être bannis dans le peuple algérien. Oui, l'opposition, oui, le pouvoir. Parce que, oui, le pouvoir, il y a 400 partis qui ont voté une loi qui va tuer le peuple algérien. Il y a qui doit être d'argent. C'est une loi de finances qui va asphyxier le peuple algérien. Alors, après avoir volé toutes nos richesses, نيسو بالبترول محقوتي الجاتي المتزمر رمى فرمنا افو عندها في الشام انا خمني بوليتيك دوستيريتي الفيل لا بوفرير ويدي لوبوزيسيون وكيف على دينيتي تسلم الوسط اتسلى مصطفى اتسلى ويدي لوبوزيسيون كيف على دينيتي ياك اجب لي ما اللي doit démissionner de la PN pour ne pas cautionner cette grave dérive الدغال على فرقين حسن حسن قتلها soit, il le considère comme un témoin gênant, soit il n'a pas voulu marcher avec eux dans la perspective d'un nouveau
des nouveaux régimes à défendre, c'est le pouvoir à dire, parce que sur le polichinelle, tout le monde sait qu'on ne parle pas l'appareil Bouteflika. L'appareil Bouteflika, ça fera Saïd Bouteflika, malheureusement. اسكو تولي باللي يعني لانه اتصل مصطفى دي قارن باللي سي اون غير دو كلون اسكو تولي باللي لافير كين حسن الرفلات سات غير دو كلون je ne peux pas dire une guerre de clan. On pouvait parler du clan de Toufik, du clan de Saïd Bouteflika, mais cela c'est le même pouvoir, c'est le pouvoir politique soutenu par Gaïd Salah. À moi, parce que Gaïd Salah, stratégiquement, il n'a pas pu cacher son soutien au pouvoir en faisant une lettre de félicitations à Massa Dani, اسمي الكونغر اني لا فلان دونك يفرح بمانيس دونك انا كنحكم نثور على الجيري فاهمون سي لو كلون دو سعيد بوتفليقه علي حداد السلال قايد صالح سي ان بوفوار باراليل à l'institution qui devait fonctionner normalement, c'est-à-dire la présidence de la République. Aujourd'hui, il y a une vacance de la présidence de la République. Aujourd'hui, plus que jamais, aucun ça l'opposition ça. À demander l'application de l'article 88. Oh, moi je demande l'application de l'article 88. Elle demande des milliers de députés de bloquer la loi de finances de la haute. Ils l'ont pas fait. Aujourd'hui, la décontention est faite à Nassar. Et même l'opposition, elle a cautionné cette dérive. On est en train de diviser le débat le général Hassan sur la loi de finances qui va porter un coup de massue au peuple algérien. Le Chad, il est considéré comme le dindon de la farce. À chaque fois, le Chad, à chaque fois, on utilise la crise, le Chad, ce qui est très leçon. Donc, je me pose une question en tant que citoyen, à l'opposition. Elle dit, les députés du peuple, de l'opposition, un Karim Tabouya dans les plateaux, je lui lance un appel, je veux démaner, je tiens le meilleur, les FFS qui sont des partis d'opposition, je veux me démaner, on est sûr de la PNM, c'est une PNM qui est en train d'assassiner le peuple algérien. Vous allez cautionner la grande dérive, l'histoire de Smihara. On ne va jamais vous pardonner cette grande dérive. Parce que soit, vous serez branchés, soit cautionner le pouvoir de parce que la paix est institution dont صحيح هلا السلام مصطفى la PN c'est une chambre d'enregistrement à Nassaraïma. Elle n'a aucun pouvoir. C'est le pouvoir qui décide à la place de ces députés Taïwan. يعطيك الصحة مصطفى يعطيك الصحة في ثموغلينك أكيد نشكر التصق دينا ثان ميرثيك أندو نغال مس أنور هدام إن شاء الله يعني التليفون يغالد يغال أيد قارن يغالد السكايب مس أنور هدام راك معانا vous m'entendez oui je vous entends يعطيك الصحة بارك الله فيك سينور هدام يعني كمل الكلام اللي قلته بارابور يعني لي زاتروسيتي ولا لي ديباسمون كي اون ايتي كومي بار كيما قلت يعني لو جينيرال نزار. Non, ce que je voulais dire c'est que ces gens-là qui maintenant s'indignent de cette condamnation, nous indignons nous-mêmes. C'est parce qu'il aurait dû être condamné sur les crimes commis, devait être responsable commis dans les années 90. Et aussi, même s'ils veulent utiliser la réconciliation nationale pour ne pas ouvrir ces dossiers, il y avait aussi le dossier de Tikendoren. Il y a aussi le dossier des charges qui a été développé sur l'arrestation. أنوار هدام ما راناش نسمعوك مليح يعني on vous entend pas très bien. Si c'est possible de vous appeler par téléphone, le Skype il marche pas très bien. ما ولاش وغيلي في اسنسي ولي التليفون يعني اولي نس ودي تلحق راه مكي لاق الحال وكذ يعني الى كذنا
عندنا هالدار دونك مكي تسلم ماس مصطفى معزوزي النادي يعني امك يعني الجنرال نزار دنتا قلان يعني يون ذا السبا يعني فاش قدران دي لي زاني 90 راه يقرب اللي يعني الحكم يقلان مقال جنرال حسن يناد باللي سيتا يعني اون كونداناسيون بوليتيك دونك هادي قرب لي مثلا الزاره ديني اولا ما كي من تا الا السبه ثم قراث فاش قدران لي ديباسمون يقدران ذي التسعينات وكذا مس انور هدام ان شاء الله هادي يغالي كيدنا باش هادي يكمل ثموغلي ينس وانت سي انور هدام. Oui, oui, je vous entends très bien. Ah bah très bien. Donc le téléphone c'est beaucoup mieux que le Skype. سي انور هدام كمل كلامك لو سمحت. Ce que je voulais dire, c'est que ce Nazar et les autres qui maintenant s'indignent de cette condamnation et qu'ils trouvent criminelle, peut-être que je partage leur point de vue que cette condamnation est criminelle, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui était en charge de la lutte contre le terrorisme, soi-disant contre le terrorisme en Algérie, dans une période où il y a eu plus de 250 000 morts, des dizaines de milliers de déplacés, il y a eu des milliers de disparus, il y a eu une torture institutionnalisée. Donc où étaient-ils ces gens-là? C'est ça. Le peuple algérien est victime depuis longtemps de cette justice politisée. Il y a eu aussi, pour ceux qui disent que bon, on ne peut pas le condamner pour ces crimes des années 90 parce qu'il y a la soi-disant réconciliation internationale, ce qui est une fausse lecture, mais disons que c'est vrai. Mais il y a eu, après cela, il y a eu l'affaire de Tigenduren, il y a eu les charges pour lesquelles il a été arrêté. Au début, on nous a dit qu'il a été arrêté, si je ne me trompe pas, pour des raisons, pour accusation de groupes armés, terroristes, etc. Donc, où sont passées ces charges-là? Donc, effectivement, la condamnation de général Hassan, c'est une autre preuve que la justice algérienne est vraiment une justice politisée. On n'a pas un système indépendant. Et nous savons très bien que le pouvoir politique dans un état de droit est le premier à défendre et à respecter une justice indépendante. C'est le garantie pour avoir un système social يعني الصحي اللي ما يكونش فيه المشاكل ويكون فيه الأمن والاستقرار, stabilité, la paix sociale. C'est par le respect de la justice que tous les citoyens doivent être égaux devant cette justice. Et donc c'est une autre preuve. Et on va voir, il y a d'autres qui viennent. Maintenant, vous m'avez posé la question, est-ce que c'est avant, on m'avait dit si ça rentre dans cette lutte des clans. Oui. Bon, franchement, je m'étais exprimé il y a un bon bout de temps concernant ça. Ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a toujours une boîte noire. Le pouvoir de décision en Algérie, c'est comme une boîte noire. À l'intérieur de cette boîte noire, c'est sûr qu'il y a il y a des gens qui sont sortis, il y a d'autres qui sont rentrés, il y a des gens qui ont repris le dessus sur d'autres, mais en tant que citoyens, nous ne connaissons pas jusqu'à maintenant qui a vraiment le dessus. Ces gens-là s'indignent uniquement du 4e mandat. Où étaient-ils pour le 3e mandat? Le 3e mandat, c'était le mandat de la honte, non pas le 4e uniquement. Pourquoi avoir accepté qu'il y ait la manipulation de la Constitution pour permettre un 3e mandat, etc. Donc, nous avons un problème de fond en Algérie. Et maintenant, ça commence à vraiment avoir des conséquences très graves. Si on commence comme l'avocat de général Hassan, l'un des avocats, a essayé de faire allusion à un certain régionalisme qui est vraiment très grave. En essayant de comparer ce qui s'est passé avec Hassan, général Hassan, ce criminel de guerre, et je sais ce que je dis, criminel de guerre, à le comparer avec le colonel Cha'bani, rahmatullah alayh, un héros de la révolution. Et dire que ces gens-là ont été traduits dans un tribunal de l'Ouest.
Mais c'est très grave ce qui se passe. Il faut arrêter cette fuite en avant vers l'inconnu. Nous traversons une période très grave. Notre sécurité nationale est en danger. L'intégrité territoriale de l'Algérie était vraiment en danger. Nous avons des problèmes pratiquement à toutes nos frontières. On a besoin de stabilité politique. Il est temps d'arrêter cette fuite en avant vers l'inconnu et essayer vraiment d'essayer de voir comment on arrivera à faire un consensus national sur un nouveau système politique où il y aura premièrement et avant tout une justice indépendante. Si Anwar Haddam, il y avait un intervenant, il s'est posé la question, est-ce que cette question elle est légitime? Et où va l'Algérie? Avec tout ce qu'on est en train de voir comme le procès de Général Hassan, est-ce que cette question elle doit être posée en ce moment? Franchement parler, moi je suis direct. Moi je me pose la question pour ceux qui s'indignent comme s'ils venaient en défendeur de ce général Hassan. C'est une chose qui est très grave. Je ne suis pas satisfait du fait que ce général Hassan et ses acolytes sont maintenant hors du pouvoir de décision peut-être, parce que je ne sais pas qui sont venus derrière, et ceux qui sont maintenant et qui ont le pouvoir de décision ne représentent pas la souveraineté populaire. C'est ça le problème de fond. Donc il faut que tous ceux qui s'indignent, peut-être qu'il est temps qu'on travaille ensemble et essayer de se mettre d'accord sur les fondements d'un état de droit en Algérie, sur le fondement d'une justice indépendante, et non pas parce que comme ça il faut que chacun évite de tomber dans le piège justement de ce conflit, que tout le monde en parle et dont on ne sait pas exactement les contours de cette lutte des clans. Là, moi personnellement et mon groupe, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Nous disons que ce qu'on veut, c'est la paix sociale. Nous voulons un changement pacifique, mais un changement réel, un changement total qui sera consensuel. C'est ce qu'on veut faire. Donc il est temps peut-être que ces gens-là qui viennent peut-être de réaliser quels sont les méfaits d'une justice politisée, travaillons ensemble pour qu'il y ait un état de droit effectivement et une justice indépendante. Nous avons été depuis des décennies victimes de cette justice politisée. Donc il est temps que travaillons ensemble pour changer ce système. C'est ce qu'on veut faire. Parce que ce qui se passe vraiment, c'est très grave, parce que si on arrive à utiliser maintenant la justice, s'ils arrivent à l'utiliser entre eux pour s'entre-éliminer ou pour cacher des choses plus graves qui se passent, ça, vraiment, c'est pas un bon signe pour le futur de l'Algérie. Donc il est temps pour nous, et surtout avec tous ces problèmes économiques et tout ce problème du terrorisme, véritable terrorisme à nos frontières, etc. Donc il est temps peut-être que par cette condamnation, peut-être que par cette condamnation, les gens réalisent que effectivement on a besoin d'avoir un système judiciaire indépendant, on a besoin d'avoir un état de droit où le peuple est souverain, il choisit son autorité politique, et que l'institution militaire doit être démocratisée, doit être sous le contrôle des élus du peuple algérien. C'est ce qu'on a besoin. Si Anwar Haddam, une dernière question, si vous me permettez. Quand vous dites qu'il faut un consensus pour sortir de cette situation, donc la question a été posée, où va l'Algérie? Si on revient un peu sur ce qu'elle a dit Louisa Hennoun, elle dit qu'il ne faut pas légaliser le gangstérisme. C'est-à-dire on est dans une situation où il y a des gangsters qui sont en train de se former par rapport à ces déclarations. Donc ce que vous dites par rapport à un consensus, on le voit très très loin, ce consensus. Peut-être, chauffe.
le fait que parce que cette situation existe en Algérie depuis 62, il ne faut pas se leurrer. Mais avant, au moins, ces décideurs, entre guillemets, savaient cacher leur jeu. Le peuple ne voyait rien. Maintenant, ils sont arrivés à bout. Le système est vraiment arrivé à bout. Donc, c'est peut-être que ça sera demain, après-demain. Moi, je suis optimiste sur ce point de vue. Parce que ceux qui découvrent maintenant ce jeu de mafia, moi je ne veux pas rentrer dans ces étiquettes, etc. Parce que ce qui nous intéresse dans nos mouvements pour la liberté et la justice sociale, c'est aller de l'avant. C'est ce qui nous intéresse, nous. Où est-ce qu'elle était, Louisa Hannoun, lorsqu'il y avait toute cette manipulation de la justice avant, etc. Donc, et le fait du troisième mandat. Tous ceux maintenant qui s'indignent avaient soutenu le troisième mandat, avaient soutenu pour changer la constitution et avoir le nombre de mandats illimité, etc. Donc moi je pense que c'est possible que c'est le début de la fin de ce pouvoir en place. Nous souhaitons que les gens censés au sein de ce pouvoir, et j'appelle toujours à la conscience nationaliste, des gens au pouvoir, s'il y en a parmi eux, essayent de réfléchir sérieusement comment accompagner ce changement pour le bien de l'Algérie. On n'a pas besoin, nous sommes après le printemps arabe, parce qu'on a eu notre printemps arabe et nous comprenons où est le problème. Le problème, c'est la relation du civil au militaire. C'est ça le problème de fond, dans tous les pays arabes, dans tous les pays de la région. Donc soyons les premiers en Algérie à régler pacifiquement ce problème de la démocratisation des forces armées et des forces de sécurité. C'est-à-dire où le peuple est vraiment souverain et où l'armée et les services de sécurité sont l'une parmi les institutions de l'État qui doivent être au service du peuple, non pas se servir du peuple. Donc, et c'est ça l'esprit républicain vraiment. Que les militaires ne voient pas ça comme non, c'est le peuple. Par le biais de ces élus, et ainsi ça sera une armée républicaine vraiment, réellement. Et ce sera des services de sécurité dont on a besoin. Un pays sans service de sécurité, c'est un pays donc on a besoin de ça pour protéger nos intérêts nationaux, pour protéger notre sécurité nationale. Mais ces services de sécurité et cette armée doivent être au service du peuple par le biais de ses élus. C'est ce qu'on a besoin de faire. C'est régler ce qu'on appelle en sciences politiques cette relation du civil au militaire. On peut le faire en Algérie, on peut le faire. On peut le faire. Il suffit d'avoir une petite volonté que ceux qui sont tués depuis si longtemps, au sein de ceux qui font partie des décideurs, nous les connaissons, pour le dire franchement, ils doivent sortir de leur mutisme. Et essayer de dire enough is enough, assez. Il est temps de permettre au peuple algérien de souffler un peu. Nous avons besoin. Le peuple algérien a beaucoup souffert. Avec toute cette lutte anticoloniale et après 50 ans, 60 ans après, nous sommes en train, sous le joug d'une dictature qui est des fois atroce, plus atroce que ce qu'a fait le colonialisme. Donc il est temps d'arrêter ça, et on veut faire ça d'une manière pacifique. Et on peut faire ça. C'est ça ce que j'appelais le consensus. Pour arriver à ça, Inch'Allah. Inch'Allah, يعطيك الصحة سي أنور هدام. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. ثاني ميرسيك. نروح مثلا فيصل مطاوي ذا نغمس دي أغمسنا الوطن. سي فيصل مطاوي السلام عليكم. أزول في الله بونسوار. وعليكم السلام أزول في الله بونسوار. يعطيك الصحة سي فيصل. Je vous remercie beaucoup d'accepter notre invitation. سي فيصل, si on revient un peu sur ce qu'a dit أنور هدام, يعني la condamnation de Hassan de 5 ans de prison ferme, les déclarations de Nizzar qui voit que il y a eu une injustice et que c'était beaucoup plus un procès politique. Déclaration de Louisa Hannoun qui dit que le pouvoir parallèle a osé dicter une décision politique contre le général Hassan. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, si Faisal?
Vous savez, ce procès il est quand même une grosse énigme. C'est entouré d'opacité totale. La justice militaire, je pense qu'il faut peut-être positiver les choses en pensant que la justice militaire doit être réformée, comme les autres textes de loi, comme les autres justices, notamment le code pénal, le code de procédure pénale, parce qu'il n'est pas possible qu'en 2015, la justice algérienne agit, et la justice militaire, de la même manière que dans les années 60. Beaucoup de monde s'est rappelé le procès expéditif contre le colonel Chabani qui a été condamné à mort par le régime de Ben Bella, tout simplement parce qu'il était opposé à ce régime. Je ne sais pas si le général Hassan ou Abdelkader Touarabi est un opposant, mais toujours est-il qu'il aurait fallu peut-être pour pardon, Faisal, je vais revenir sur ce détail. Est-ce que vous pensez que la comparaison était juste de Maître Aït Al-Arbi qui a dit ça? Je pense que la comparaison est à peu près juste pour le comportement de la justice, pas pour la qualité des personnes jugées, colonel Chabani ou au général Hassan. C'est surtout le comportement expéditif de la justice, parce que vous avez remarqué que pour le procès du général Hassan, il a eu lieu dans l'opacité totale, les avocats n'ont pas parlé, on ne sait pas qui a été témoin, d'où ces témoins sont venus, quelles sont les charges retenues contre le général Hassan, qui était dans la salle, qui a parlé, qui n'a pas parlé, qu'est-ce qu'a dit le procureur. À partir du moment où il y a une opacité totale, il y a un manque total de transparence, on peut supposer effectivement que l'affaire a été montée de toutes pièces. Tant que la justice militaire algérienne et ceux qui ont poursuivi le général Hassan en justice ne disent pas ce qu'on lui reproche exactement, on peut se permettre tous les commentaires, on peut se permettre tous les raccourcis, même les raccourcis sont tolérés. Je pense que cette affaire pose d'une part le comportement de la justice en pareille situation, parce qu'il ne faut pas oublier que le général Hassan, sincèrement moi je ne le connais pas, et l'opinion publique ne le connaît pas, parce que généralement c'est son travail d'être dans le service secret de lutter contre le terrorisme, c'est son travail. On ne sait pas dans quelles conditions il a été arrêté. Il a été arrêté dans fin août, resté pendant 2 mois en prison, isolé de l'avocat. Si la justice algérienne se comporte de cette manière avec un général, qu'en est-il du simple citoyen quand il tombe entre les mains d'un procureur qui ne respecte pas la loi ou d'un juge qui oublie qu'il doit juger dans la transparence? Je pense que cette affaire pose d'abord un problème de justice. Ensuite, il y a bien sûr ce que disent les politiques comme Louisa Hanoun ou Général Nazar, etc. Peut-être il y a un fond politique. À ce moment-là, il faudrait que le gouvernement, ou ceux qui ont poursuivi le général Hassan, expliquent exactement ce qui s'est passé. On peut également penser, puisque tout est permis dans l'absence de transparence, qu'il y a effectivement des luttes de clans et que le général Hassan est peut-être une des victimes de ce clan qui ont lutte et qui utilisent malheureusement l'appareil judiciaire. Quand on revient, si Faisal, sur les déclarations de Nazar, lui il remet en cause cette condamnation. Est-ce que vous pensez qu'il est bien placé à remettre en cause cette condamnation, tout en sachant qu'il était la pièce maîtresse des dépassements de la décennie noire? Oui, je pense que Khaled Nazar est sûrement mal placé pour parler du respect de la justice du droit. Rappelez-vous, au début des années 90, à l'arrêt du processus électoral et démocratique également, en 92, la justice militaire a été utilisée contre les civils. La justice militaire qui ne doit pas juger des civils a jugé des civils, donc au mépris de la loi. Et rappelez-vous que l'état d'urgence, comme elle a été instauré, comment l'état d'urgence a servi de couverture à des dépassements et à des violations massives des droits de l'homme, à des exécutions extrajudiciaires, et à beaucoup de choses. Donc je crois que Khaled Nazar est peut-être la personne la moins placée pour parler du comportement de la justice, d'autant plus que normalement il tombe sur le coup de la loi puisqu'il est interdit de commenter une décision de justice. Lui, il a qualifié la justice de décision de criminel, ce qui est donc, il tombe sur le coup de la loi lui-même, qui sait parfaitement ce que prévoit le code de justice militaire. Mais je pense que peut-être ce que pose Nazar en homme politique, parce qu'il revient sur la scène politique après un effacement de plusieurs années, pose qu'effectivement il se passe des choses à l'intérieur du pouvoir, je ne sais pas de quelle nature et de quelle gravité, mais cette affaire de général Hassan, il y a un autre général qui ont mis en prison, le général Belhadid, et même ce général Belhadid, on ne sait pas pourquoi il est poursuivi. Donc ces jugements de généraux, cette automne de généraux, comme certains l'ont appelé,
cache probablement des limites beaucoup plus graves pour le contrôle de certains niveaux de décision, d'autant plus qu'il aurait fallu peut-être que le général Toufir, qui est le général-major Mohamed Mediane et le général Hassani qui travaillait sous ses ordres, parle lui-même, parce je pense qu'actuellement il n'y a rien qui l'empêche de parler, de témoigner, de dire qu'est-ce qu'il sait de cette affaire du général Hassan. Donc, et quand elle parle, Louisa Hanoun, elle dit aux députés ne légalisez pas le gangstérisme. La question qui s'est posée avec nos intervenants, la question qui revient, Faisal, où va l'Algérie dans ces conditions-là? Vous savez, l'Algérie a passé déjà par des épisodes beaucoup plus graves dans les années 90, dans les années 80, mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a une partie des Algériens, probablement ce qu'on appelle la majorité silencieuse, qui ne bouge pas, qui suit de loin un spectacle, qui ne semble pas l'intéresser. Madame Louisa Hanoun dit beaucoup de choses, bien que Madame Louisa Hanoun a soutenu le pouvoir du président Bouteflika et elle a même défendu, et donc peut-être elle est comme partie, elle fait partie du problème comme elle peut faire partie de la solution, mais je pense qu'il y a une classe politique qui devrait agir, je parle de l'opposition, de ceux qui sont dans la scène politique, de ne pas subir l'actualité, subir ce qui se passe sur le terrain. Peut-être qu'ils devraient faire pression sur le gouvernement, sur la justice militaire, pour qu'elle dévoile ce qui se passe dans cette affaire Général Hassan, à moins qu'on est dans une affaire qui relève de l'espionnage ou de quelque chose de ce genre, et à ce moment-là, le secret peut-être s'impose. Mais si c'est pas ça la cause, si le procès est politique, donc là, c'est la responsabilité de tout le monde de faire pression et de savoir ce qui se passe, parce que je pense que le plus grave n'est pas le procès du général Hassan ou ce qui s'est passé autour, mais le plus grave c'est ce qui nous attend dans le futur, parce que nous avons une économie qui s'effondre, nous avons des menaces extérieures très très majeures, j'allais dire majeures, c'est-à-dire la situation en Libye, en Mali, avec toutes les menaces terroristes qui entourent le pays. Je crois que si on n'est pas prêt à affronter tout cela, et si on démantèle les instruments qui sont théoriquement chargés de lutter contre les phénomènes traversant les frontières, notamment les phénomènes terroristes de subversion, à ce moment-là, on va ouvrir la porte à tous les dangers dans le pays. Et là, à ce moment-là, c'est tout le monde qui sera responsable, pas uniquement le pouvoir, mais également l'opposition. Est-ce que vous pensez avec les agissements de certains groupes, vous avez parlé des défis par rapport à économiques, sécuritaires, est-ce que vous pensez que les agissements de certains groupes vont compliquer ces défis-là? Oui, ces agissements, si ces groupes existent, et Louisa Hanoun parle d'oligarchie, d'oligarques, etc., c'est aussi la responsabilité de tout le monde. Parce que c'est des situations qui sont prévues par les sciences politiques. Quand il y a des situations, quand les institutions de l'État sont affaiblies, lorsque vous avez un président qui est absent, lorsqu'il n'y a pas de transparence, lorsque l'opacité s'installe au sein du gouvernement et de toutes les institutions chargées donc de gérer l'économie, de gérer les finances, de gérer la défense, de gérer les instruments sensibles de l'État, il est normal que des groupes tentent de profiter et d'imposer leur loi. Et à ce moment-là, c'est aussi le rôle du Parlement, c'est le rôle de l'opposition, c'est le rôle des partis, c'est le rôle des personnalités historiques qui gardent le silence, c'est les personnalités qui connaissent parfaitement comment fonctionne l'intérieur de l'État algérien et qui ne disent rien. Et je pense que s'il n'y a pas d'agissement, et c'est toujours dans la transparence, bien sûr qu'il faut agir dans le respect des règles démocratiques, dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de tout ce qui est connu à travers le monde en matière de gestion des affaires de l'État. À ce niveau-là, si on laisse les choses telles quelles, oui, ces groupes, visiblement qui se renforcent, parce que c'est un peu ce que disent les théories de politique, et ils vont essayer au fur et à mesure d'imposer leurs lois et d'imposer leurs règles. Vous n'avez qu'à citer l'exemple d'un journal électronique qui était un statut sur l'Algérie, qui subit d'immenses pressions de la part d'un ministre qui a complètement divagué, c'est le ministre de l'Industrie, qui a été beaucoup critiqué, qui a commis beaucoup d'erreurs par le passé, mais il est toujours là parce qu'il est soutenu par un groupe. يعطيك الصحة سي فيصل مطاوي. جو ريميرسي بوكو بور بارك الله فيك أكدنا ثان ميرثيك وكيدك مثنا فيصل مطاوي ذا نغمس ذي أغميسنا الوطن كانت شكراغ مس أنور هدام يقلاني كيدنا غذا سلواي حركة وكفر حركة الحرية والعدالة وقيقلاني كيدنا سي واشنطن تسلم دقمتنا غمس مصطفى معزوزي دا قداشي سارسيث ذي تيزي وزو إيثاقارا مس فيصل مطاوي ذا نغمس ذي الوطن غايوك أتني تشكراغ السيادة دنطف لافوكا مس مقرانة العربي ولكن
أثيد الطفارة أنت أميث زرام ذا مستان لافوكا الجنرال حسن نبوضها ثاقي ربو هي لبوساقي فكانوا ندينيها باللي ولثبتنا سعاد أتيلي ذا قوال أتلي ذا هي لنون نكمل مازلنا نكمل نهضر في اللحث ذا ولدي نما السلال أين يعني أحريشت في اللحث ذي ثمورث الجزائر يعني نتراجعوا باش غاد سي ولا ما غاد فكم ثمغلين وين سيرتو يقذ يعني قد شن ذي قلنا راكي ذي في اللحن الطاسي دي ساول اني ظلي نبغى نكمل يعني هذا النفك يعني نفتح القيوض ايوي قذ وكشي منارا يظلي كذا غون دينيا يعطيكم الصحه ميثقب من كذا او نتمنى غون يض ذا سعد ان شاء الله قيمه ذي لهنا ربي السلام عليكم ورحمه الله ثاني مرثنا